اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ روزوں کے ایام میں ہمیں فضل بخشا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے ساتھ اپنی جو مناجاتیں ہیں وہ اس کے آگے رکھیں، تاکہ خدا ہماری اس روزے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور آج کی جو روزہ افطاری کی شکر گزاری دی جا رہی ہے وہ مبشرہ حنا، ڈیکن اصغر اور ایلڈر اصغر اور ڈیکن الفت کی فیملی مل کر یہ روزوں کے ایام میں شکر گزاری کی قربانی دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کرنے کے خدا ان کے کاروبار کو بڑھائے اور ان کی اس شکر گزاری کی قربانی کو خدا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، یہ 3-4 اس کے ہم نے حصے بنائے، قسطیں بنائی ہیں، ان میں ہم ان کو کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ اور اس کا عنوان جو مضمون ہے وہ ہے صلیب کا خصوصی پیغام۔ کیا ہے جی؟ صلیب کا خصوصی پیغام۔ اور اس میں سے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں پالوس رسول کا پہلا کرنتھیوں کے نام خط اور اس کی پہلا باب اور اس کی 18 آیت ہمارے لیے جو مرکزی آیت ہے، جو روزوں کے ایام میں صلیب کا نشان ہے، اس کے تعلق سے سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں صلیب کا جو خصوصی پیغام ہے ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ سو خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیات۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کو پہلا ہی خط لکھتے وقت یہ بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کیسے ہلاک ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے نزدیک صلیب کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن لکھا ہے کہ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ صلیب جو ہے خدا کی قدرت بن کر آئی ہے۔ اس لیے آج ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے دھیان کریں گے کہ صلیب کا جو خصوصی پیغام ہے، صلیب کا مطلب کیا ہے، صلیب کہاں سے شروع ہوئی۔ صلیب جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی مجرم کو سزا کے طور پر لعنتی صلیب دیا جاتا تھا۔ چونکہ میں نے سب سے پہلے پالوس رسول فرماتے ہیں پہلے کرنتھیوں 15 باب میں اور اس کی 3 آیت میں، چونکہ میں نے سب سے پہلے تمہیں وہ ہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق صلیب پر چڑھایا گیا، کتاب مقدس کے مطابق صلیب پر ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ آسمان پر چڑھ گیا۔ میرے عزیزو، یہ پالوس رسول آج سے 2000 سال اور یہ 22واں سن جا رہا ہے، اس نے اپنے کلام مقدس میں
रूह कुदस की हिदायत से ये फरमाया। और फिर गलतियों को खत लिखते वक्त 3 बाब की 13 आयत में फरमाया कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर सलीब की शरीयत की लानत से छुड़ाया, शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती, सलीब एक लानती सजा के तौर पर मुजरिम को दी जाती थी। लेकिन वही सलीब हमारे गलों में भी होती है, हमारे चर्चेस में होती है और चर्च के ऊपर भी होती है, और वही सलीब हमें हमेशा की जिंदगी और नजात का जरिया बनती है। और ये अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि जब बियाबान में बनी इस्राएल कौम ने गुनाह किया और मूसा जो है 40 दिन तक पहाड़ के ऊपर खुदा के साथ बातें कर रहा है, 10 हकामात खुदा से रिसीव कर रहा है 2 तख्तियों पर, तो नीचे पूरी कौम ने काहिन को, हारून काहिन को वर्गलाया और उससे जबरदस्ती कहा कि हम जितने सरदार हैं सब ने सोना इकट्ठा कर लिया है, अब मूसा नहीं आएगा, मूसा खुदा के पास चला गया है, इतने दिन हो गए हैं, तो हमें तो चाहिए कि जो हमारा खुदा है, जो हमारा देवता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे सामने हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबने सोने के जितने भी जेवर थे जमा किए और उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा बछड़ा बना दिया, उस सोने से बछड़ा बना दिया और उस का एक दिन मुकर्रर करके उसके इर्द गिर्द जो है नाच रहे हैं, ऐशो इशरत कर रहे हैं। तो वहां से ऊपर से 40 दिन के बाद मर्दे खुदा, खुदा का बंदा, जिसका कहा गया है, जिसके मुतालिक खुदा ने खुद कहा है कि पूरी दुनिया में मूसा जैसा हलीम कोई नहीं, और उसे कलीमुल्लाह के लक़ब से भी नवाजा गया। जब वो नीचे आया पहाड़ के ऊपर आधे में रास्ते में पहुंचा तो देखा कि नीचे तो एक बछड़ा बनाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ये लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और रंगरलियां मना रहे हैं। मूसा को बहुत गुस्सा आया, नहायत गुस्सा आया कि मैं 40 दिन से भूखा हूं, रोजे में रहा हूं, खुदा के पास रहा हूं, और इस कौम के लिए, इस कौम की रहाई के लिए और इस कौम के लिए जो खुदा के साथ मलाक है, वो शरीयत के 10 हुक्म लेकर आया ताकि ये उन पर अमल करें और खुदा के साथ रहें। और इन्होंने नीचे आकर देखा है तो क्या किया है, ये तो गुनाह में गिर गए हैं। कल परसों मैं यहाँ एल्डर साहब जो है असगर वहां पर शुक्रगुजारी का ये रोजों के हवाले से मैसेज दे रहा था, तो वहां लिखा है कि खुदा ने कहा कि इंसान तो लड़कपन से ही जो है वो बुरा है, बुरे ख्याल रखता है, बुरी सोच रखता है, बुरे काम करता है। तो मेरे अजीजों, वो बुरे काम कर रहे हैं, उसको गुस्सा आया, उसने उसी वक्त तख्तियां जो है, जो खुदा के हाथ से लिखी हुई तख्तियां 2 थी, एक पर 6 हुक्म थे, एक पर 4 थे लिखी, तो वो उसी वक्त क्या किया, उस पहाड़ पर मारी और तोड़ दी कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा और तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों खुदा से दूर हो रहे हो, क्या खुदा ने तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी की,
क्या पानी तुम जंगल में फिर रहे थे, पानी तुम्हें नहीं मुहैया किया? पहाड़ों से चश्मे जारी कर दिए, समुद्र से हवा चलाकर तुम्हें बटेर और तितर दिए, आसमान से तुम्हें ताजा मन दिया, तो फिर भी तुम खुदा को भूल जाते। क्या हो गया जो मैं खुदा के पास रहा और तुमने एक बछड़ा बना दिया, उसको अपना भगवान, उसको खुदा, उसको देवता मानना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, वो जब गुस्से में आया तो वहां पर वो तोड़कर नीचे आ गया। खुदा को गुस्सा आ गया। आगे और जगह पर लिखा है खुदा को गुस्सा आ गया तो खुदा ने कहा मैं इस कौम से बड़ा बेजार, मैं इस कौम को नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा ने क्या किया? सांपों को भेज दिया। खुदा ने सांपों को भेज दिया और जिसको सांप लड़ता था वो उसी वक्त मर जाता था, उसी वक्त मर जाता था। लोग चीखो पुकार और आहा नहला करने लगे और फिर मूसा के पास आ गए और गिड़गिड़ाने लगे, उसके आगे झुके कि अपने उस खुदा से, अपने उस देवता से हमारी जान छुड़ाई जाए। हमें सांप काटते हैं और हम मर जाते हैं, हमारे बच्चे मर गए, हमारे भाई मर गए, हमारे बहन भाई जो है वो इस सांपों के काटने से मर गए हैं। हमें बचा लिया जाए, हमें बचा लिया जाए, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और जब बार बार वो चला रहे हैं कि हमसे गुनाह हो गया है, तो खुदा उनके बंदा मूसा ने कहा मैं खुदा के आगे फिर झुकता हूं, उससे पूछता हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो खुदा कहेगा वो करूंगा। और जब खुदा के आगे झुका तो खुदावन के आगे कहा गया खुदावन इनको माफ कर, ये तेरे पास आए हैं, तेरे खादिम के पास आए हैं और तूने मुझे इस कौम का लीडर बनाया है, तो खुदावन इनको माफ कर। खुदावन ने उनसे कहा कि वहां पर एक बलि बना, बहुत ऊंची बलि बना और उसके ऊपर पीतल का सांप बनाकर लटका, और इनसे कहो जो नहीं मरना चाहते वो उस बलि के ऊपर जो सांप नजर आए उसकी तरफ गौर से देखो, जो बलि के ऊपर लटका हुआ है, तो वो बच जाएगा। इसी तरह लोग ने फटाफट बलि बनाई और उसके ऊपर पीतल का सांप लटका दिया, और आज भी वो बलि है और सांप लटका हुआ है। हम जॉर्डन में गए और वहां पर देख के आए और बिल्कुल उसके नजदीक जाकर देखा। तो मेरे अजीजों, उस दौर में बलि भी कहा जाता था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले ईरान में मुजरिमों को सजा के तौर पर सलीब दी जाती थी। आर्य कौम और बुद्ध मजहब के लोग भी सलीब को सजा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और 1935 में जर्मन में जो सलीब का इस्तेमाल किया गया बहुत ज्यादा, इसके बाद अमेरिका में भी सलीब का इस्तेमाल हुआ और फिर इसको सलीबी जंग का नाम भी दिया गया कि सलीबी जंगें हो रही हैं। और फिर यूनानी लोग शुरू ही से इसके बाद और कौमों में भी इसका रवाज जो है वो सलीब देना मुजरिम को शुरू हो गया। बलाखिर रूमी हुकूमत ने इसे बड़े पैमाने पर सलीब का जो है चढ़ाना मुजरिमों को आम बना दिया। और रूमी हुकूमत सिर्फ गुलामों को सलीब देती थी, देहातियों को सलीब देती थी, बदतरीन जो मुजरिम थे उनको सलीब देती थी।
اور صلیب کی سزا رومی شہریوں کو نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ وہ روم کے شہری کہلاتے تھے، حکومت میں رہتے۔ تو اس لیے کلام مقدس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے، اور میں نے بھی اپنی بکس میں یہ جو رسولوں کی اموات کے متعلق لکھا ہے، تو اس میں مقدس پطرس یا مقدس شمعون پطرس رسول لکھا ہے کہ اس کی روایت کے مطابق مقدس شمعون پطرس رسول کو بھی صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ مقدس پطرس رسول کو الٹی صلیب دی گئی کیونکہ یہ یہودی تھا، اور اس نے خود کہہ کر الٹی صلیب لی کہ سیدھی صلیب تو میرے یسوع نے لی ہے، میرے مالک نے لی ہے، میں اس کے برابر صلیب پر نہیں لڑک سکتا، میرا سر نیچے اور میری ٹانگیں اوپر کر دی جائیں، میں لینے کے لیے صلیب تیار ہوں، میں یسوع کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جان جاتی ہے تو جائے، پر میرا ایمان یسوع سے ہرگز نہ جائے۔ اور اسی لیے جو پولس رسول ہے، آخری دور میں جو پولس رسول ہے، جس نے بہت سارے خط لکھے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، 14 خط لکھے، وہاں پر بتایا گیا کہ پولس رسول کو صلیب نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کلام خدا فرماتا ہے کہ پولس رسول کو صلیب نہیں دی گئی، بلکہ اس کا تلوار سے سر قلم کر دیا گیا، تلوار سے سر قلم کر دیا گیا، کیونکہ پولس رسول نے کہا تھا کہ میں رومی ہوں، اس لیے اسے صلیب نہیں دیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں، اس نے بہت سارے جگہوں پر مختلف مذہبوں کو اپنایا، رومیوں میں رومی تھا، یہودیوں میں یہودی تھا، غیر قوموں میں غیر قوم تھا، لیکن میں ایک دو حوالہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اعمال کی کتاب 16 باب میں اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، مگر پولس نے اس سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پکڑوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی، جب انہوں نے سنا کہ یہ پولس رومی ہے تو ڈر گئے کہ ان کو کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں ایک اور حوالہ تو اعمال 22 باب کی 25 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولس نے اس صوبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا، کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو، اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبیدار یہ سن کر پلٹون کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو آدمی رومی ہے، یہ تو رومی آدمی ہے جس کو تو مارتا ہے۔ تو اعمال 22 باب کی 3 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ پولس کہتا میں تو یہودی ہوں۔ پولس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر خرسس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملیل کے قدموں میں ہوئی، اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی، اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن۔ تو اس لیے اس نے جہاں موقع دیکھا رومی بن گیا، جہاں دیکھا یہودی بن گیا، اور جہاں دیکھا تو ان کے غیر قوموں کے ساتھ بھی اس نے کہا کہ بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور رسول کو جس کا نام مقدس اندریاس رسول ہے، وہ یونان کی روایت کے مطابق مقدس اندریاس جو ہے
रसूल वो यहूदी था और उसको एक्स यानी करास की तरह की सलीब पर लटकाया गया, क्योंकि वो यहूदी था। इसलिए जो यूनान की रिवायत थी वो रोमियो के तहत थी, और इसलिए 4 किस्म की जो है वो सलीबें दी जाती थी उस वक्त। और अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे अज़ीज़ों में मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो सलीब दी गई उसके ऊपर एक खुतबा भी लिखा, यानी तख्ती लिखी हुई थी कि ये यहूदियों का बादशाह है। यीशु मसीह 7 घंटे तक सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर लटके रहे, लानती मौत को बर्दाश्त करते रहे। ये एक तारीखी मौत है। दूसरी किस्म की सलीब की शक्ल अंग्रेजी टी, ये ऊपर से काट दें तो नीचे टी आ जाएगा, अंग्रेजी टी की शक्ल की मानद है। इस तरह से भी बहुत सारे लोगों को सलीब दी गई। और तीसरी सलीब जो यूनानी शक्ल की है, जिसके चारों बाजू बराबर होते हैं, यानी हम उसको जमा का निशान भी कहते हैं, जमा का निशान भी कहा गया है। चारों उसके ये बाजू जो हैं वो बराबर होते हैं, और वो सलीब जो है वो तीसरी किस्म की सलीब थी। और चौथी किस्म की सलीब जो है वो हर्फ एक्स की जैसे इंद्रियास को सलीब दी गई, क्रॉस जिसके कहा गया है, इसको भी सलीब कहा जाता है। सलीब मेरे अजीजों बड़ी ही जिल्लत की मौत है, और इसलिए इसमें जो भी गुनाह करता था, जो मुजरिम गिना जाता था, उसको फौरन सलीब किया जाता था, उसको सलीब पर लटकाया जाता था। सलीब भी जो वो रास्ते पर लटकाई जाती थी और यरूशलेम से बाहर निकाल कर, ताकि आते जाते दुनिया देखे कि इसने गुनाह किया है, ये गुनाह की सजा भुगत रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो हमें मिलता है बड़ी ही वजाहत से कि सलीब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जब उस पर चढ़े तो वो सलीब लानती नहीं बल्कि निजात की सलीब बन गई, शफा की सलीब बन गई, डर खौफ और बुजुर्गों को पास ना आने वाली सलीब बन गई। और वो सलीब ने हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उस अब्दी बाप का बेटे और बेटियां बनने का हक दिया, क्योंकि इसीलिए बड़ी वजाहत से कहा गया, पौलुस कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर जब लटकाने से पहले यहूदा असगर यहूदी ने 30 दिनारों में यीशु को बेच दिया, तो उसने आखिरी फसा करके गतसमनी बाग में जाकर खुदा से दुआ की। तो वहां पर जब दुआ कर रहे थे तो 3 शिगिर्द साथ थे, और उनको कहा कि तुम भी दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और खुद आगे जाकर घुटनों के बल होकर अपने बाप से रो रो कर दिल से दुआ कर रहा है। तो अब्रानियों के खत में 5 बाब की 7 आयत में लिखा है कि उसके बहुत ज्यादा रोने से और खून के पसीने आने से
جس کا دوسری قومیں جو ہے وہ کچھ اور مطلب نکالتی ہیں. لیکن میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی آپ نے پسینہ تو ہر ایک کو آیا ہے، چاہے کسی کو تھوڑا آئے یا زیادہ آئے، یا کام کرتے ہوئے آئے یا پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی لوگوں کو پسینہ بہت آ جاتا ہے. تو بہت زیادہ لوگ جب محنت کرتے ہیں ان کا پسینہ آتا ہے. پیدائش کی کتاب میں خدا نے کہا کہ جا کر ہل چلا، زمین پر بیج بو اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جب تک تجھے پسینہ نہ آئے گا تو کیا نہیں کھائے گا؟ تو روز کی روٹی نہیں کھا سکے، تو روٹی نہیں کما سکے گا، پسینے کی روٹی کھائے گا. اس لیے پسینہ آنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن خون کا پسینہ آنا یہ سب سے بڑی بات ہے. خون کا پسینہ آنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. اور یہ پسینہ کیوں آیا؟ یہ بڑی خاص بات آج میں خدا کے فاضل کا تو میں آج آپ کے سامنے اس کا ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ خدا نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا. تو شیطان اس کو صلیب پر لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہیں پر مار دینا چاہتا تھا، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی، وہ یہاں پر ہی ختم ہو جائے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے آیا، مجھے اس کے ہاتھوں میں نہ دے، جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا کروں گا. اگر مجھے تو صلیب پر چڑھانا چاہتا میں صلیب پر چڑھوں گا، لیکن یہاں نہیں مرنا چاہتا، اس کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا. اور پھر اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا اور شاگردوں نے سوئے ہوئے تو کہتا اٹھو اٹھو دعا کرو آزمائش میں نہ پڑو. اور پھر جا کر پھر وہ اسی طرح گھٹنے ٹیک کر، اور اس وقت لکھا ہے کہ جب وہ رو رہا تھا، پسینے خون کے بہہ رہے تھے پوری قوم کے لیے کہ میں یہاں نہیں مرنا چاہتا. جس کو خون کے پسینے آ جائیں وہ زندہ رہ سکتا ہے. وہ کہتا میں یہاں نہیں مرنا چاہتا، میں وہاں پر پوری دنیا کے لیے آیا ہوں، پوری دنیا کا کفارہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں صلیب پر مروں. تو پھر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کے کرنے سے خدا ترسی کی اور اس کی سنی گئی. نہیں تو آپ میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں کلام مقدس میں سے، آپ نے میرا شاید نکالا تو میں، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. خدا ترسی کے سبب سے کس کی سنی گئی؟ یسوع مسیح کی. خدا باپ نے سن لی، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. تو جب وہ اٹھ کر آیا تو اپنے شاگردوں کہا اٹھو، اب وہ پکڑانے والے آ گئے. خدا نے فوراً رات کو ہی بھیج دیا، اور رات کو بھیج دیا. اور اسی وقت جو یہودا اسکریوتی اس نے کہا کہ سپاہیوں نے اور فقیر فرشتوں نے کہا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ یسوع ہے؟ اس نے کہا جس سے میں گلے ملوں گا، جس کا میں بوسہ لوں گا، وہی یسوع ہوگا، اسے پکڑ لینا. کیونکہ وہ تو عرصہ دراز سے 33.5 سال یسوع اس زمین پر رہا، لیکن 3.5 سال تک اس نے زمینی خدمت کی. اور پھر یہ پکڑوایا گیا، اسی وقت پکڑوایا گیا. شاگردوں نے بڑی ہاتھا پائی کی، چھڑانے کی کوشش کی. ایک شاگرد نے میان سے تلوار نکالی، چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو مارا اور اس کا ایک سپاہی کا کان اڑا دیا. یسوع مسیح نے کہا نہیں، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی تلوار ہی استعمال. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں
देखना है कि ये खुदावंद यीशु मसीह पर किस तरह से उसने उसको छोड़कर सलीब पर अपनी जान दी, और कितनी दफा आगे नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे कि कितनी दफा रात सारी जो है वो हेरोदिस बादशाह के सामने, पैंतुस पिलातुस बादशाह के सामने और काहिनों के सामने। उस वक्त 2 सरदार काहिन थे, सौरा और उसका दामाद। एक ही सरदार काहिन होता है लेकिन उस वक्त 2 थे। उनके सामने किस तरह से सारी रात वो जो है उसको पकड़ के और उसको जलील और खार करते, उसको सपाई जो है किस तरह से उसको बैठाकर उसके सर पर कांटों का ताज रखकर, हाथ में एक सरकंडा पकड़ाकर, आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बताते थे कि तू बहुत कुछ बताता, तू तो बड़ी नबूवतें करता, हमें बता, नबूवत कर कि तुझे किसने मारा। और फिर जब घोड़े चलाए गए 39 घोड़े मारे गए, तो उन घोड़ों के मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि एक एक घोड़े के अंदर 3 4 चीजें होती। एक गिरा जो है उसके अंदर शीशा लगा होता है, उसके अंदर लोहा लगा होता है, उसके अंदर हड्डी लगी होती है, और जब लगाया जाता है तो वो जहां लगता है वहां से मांस ही उधेड़ कर लेता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये जो सलीब का पैगाम है वो हर एक आदमी यही समझता है कि सलीब का पैगाम, तो लोग तो सलीब को मानते नहीं, लोग तो बहुत कुछ इसके मतलब भी कहते हैं, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी मजाक से ये शुरू स्टार्ट में ही आयत कह देता पहले बाप में, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। बेवकूफ किसको कहा गया है? बेवकूफी है। मगर हम अपने आप की तरफ से इशारा किया कि मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की ये कुदरत है। और सबसे पहले ही उसने पहले कुरिन्थियों 15 बाब में कहा, वो भी आपके सामने रख देता हूं। उसने कहा कि ये खुदा से मुझे बात पहुंची है, अपने आप से मैं कुछ नहीं कर रहा। लिखा है 15 बाब की 3 आयत में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और आखिर में मुझे। तो ये है कि खुदावंद उन लोगों के साथ है जो उसकी सलीब पर ध्यान करते। मूसा ने जब खुदा से दुआ की तो बलि लगा दी गई, बलि के ऊपर था, और जिसने उनको तरफ देखा वो बच गए। आज ये सलीब जो है डाकुओं के दरमियान लगाई गई है, लेकिन ये सलीब हमारी नजात है। और इसके मतलब बहुत सारे मैंने अपने भी शेयर लिखे हुए हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन कंटिन्यू करते रहेंगे। एक आपके सामने रखता हूं तो उसके बाद वाइड अप करते हैं। मोहब्बत अगर खून के रिश्तों में होती, मोहब्बत अगर खून के रिश्तों में होती तो बिकता ना यूसुफ मिस्र के बाजारों, तो बिकता ना यूसुफ मिस्र के बाजारों में। आज भी लोग लड़कियों और लड़कों को बेचते। ये मोहब्बत नहीं है। कहा गया है कि खून सफेद हो गए हैं, और ये तो बेदीनी का दौर है। यहां से सुना कलाम यहीं पर ठप, आगे नहीं जाना, किसी को जाकर बताना नहीं, शेयर नहीं करना, किसी के साथ बांटना नहीं। तो खुदा की मोहब्बत तो यह है कि उसने सबके सामने सलीब ली और उस लानती सलीब के ऊपर चढ़कर उसको पाक कर दिया और हमारी नजात का जरिया बन गया। तो इसलिए
میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شعر ہے کہ سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو، اس پر ہماری نجات کا پورا ہوا ہے کام، دنیا ایک ایک بشر میرے یسوع کا نقیب ہو، ٹپکے خون اے یسوع مسیح ناصری تجھ سے روغنے بسان آج بھی، ہر مرض گناہ کے لیے یسوع مسیح ناصری ہی تو واجب طبیب ہے، جب دشمن وار دیکھ کر کہیں یسوع مسیح ناصری تو ہی ہے بے مثال، تو تم بھی کھوکھر عجیب ہو، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو، گمنام ہو کے بھی آج ہوئے مشہور اکبر کھوکر، آج ہم بانٹتے ہیں دولتیں یسوع مسیح ناصری کے نام اور کلام کی، بے شک غریب ہیں، سایہ تیری سلیب کا مجھ کو نصیب ہو، مسکن ملے تو وہ بس تیری سلیب کے قریب ہو۔ ہلیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کا